मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर हाई स्कूल में काम कर रहा हूँ। आज 8वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज 8वीं कक्षा के एक कविता को आज आरंभ करता हूँ। कविता का नाम है बंदर बांट। कविता का नाम है बंदर बांट। बच्चों, यह कविता आरंभ करने से पहले शुरू करने से पहले आपको इस कविता का विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला विशिष्ट उद्देश्य है 2 बिल्लियों के बीच झगड़ने का प्रसंग को जानना। पहला उद्देश्य है 2 बिल्लियों के बीच झगड़ने के प्रसंग को जानना। यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है बंदर द्वारा सारी रोटी खा जाना के विषय को ज्ञात कराना। दूसरा उद्देश्य है बच्चों, बंदर द्वारा सारी रोटी खा जाने के विषय को ज्ञात कराना। और तीसरा उद्देश्य है दोनों का झगड़ा तीसरे का लाभ को समझाना। यह महत्वपूर्ण है। दोनों का झगड़ा तीसरे का लाभ को समझाना। ಎರಡನೆಯವನ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆ ಇದು. ಒಂದು ಸಂಕಲಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂದರ್ ಬಾಂಟ್. ಬಂದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮಂಕಿ, ಮಂಗದ ಹಂಚಿಕೆ. ಮಂಗ ಏನನ್ನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು? ಯಾರು ಅವರು? 2 ಜನ. ಮೂರನೆಯವರು ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 2ನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ರ, ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವಾಗ 2 ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. बच्चों, इस कविता में कवि कहते हैं या इस कविता के क्या संदेश मिलते हैं, क्या विचार मिलते हैं, वही के बारे में बताया गया है। बच्चों, यहाँ सीख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. 2 ಜನ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇಯವನ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ 2ನೇಯವನು ಯಾರು? ಮೊದಲನೆಯವನು ಯಾರು? ಮೂರನೆಯವನು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. और कविता को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई. म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई. तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई. तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई. बोली, यह तो मेरी रोटी,
बोली यह तो मेरी रोटी, चीन के लाई तूरी रोटी, चीन के लाई तूरी रोटी, मेरी रोटी मुझके दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो। बंदर ने देखा यह झगड़ा, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहाँ वहाँ अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके, रोटी के दो टुकड़े करके, बंदर ने पलड़ों परे धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी रोटी थोड़ी शेष रही जब, रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम, बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों को कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गंवाया, बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गंवाया। बच्चों यह कविता आप सुना है। इस कविता में कवि कहते हैं क्या है, आरंभ 4 पंक्तियों को देखिए। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। कभी पहला पंक्ति में कहते हैं, देखिए म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, कभी कहते हैं तो इस तरह से आरंभ प्रथम पंक्ति में कभी कहते हैं, हाँ क्या है, म्याऊं म्याऊं करके ಬೆಕ್ಕು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಏಕ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಆತಿ ಹೈ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು, ಬಿಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂತು. ವಹ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೆ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಲಾತಿ ಹೈ, ಉಠಾ ಕೈ ಸೆ ರೋಟಿ ಲಾಯಿ. ವಹ ಆ ಬಿಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಲಾತಿ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂತು. ಏಕ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೆ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಲಾತಿ ಹೈ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಅದು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದಿದೆ. ತಬಿ ತಬಿ ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಯಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ, ತಬಿ ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಯಿ, ಎರಡನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು. ಮೊದಲನೇ ಬೆಕ್ಕು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮೊದಲನೇದೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತಬಿ ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಕರ್ ಉಸೆ ರೋಟಿ ಕೋ ಚೀನ್ ಕರ್ ಕುಚ್ ಅಕಡ ದಿಖಾಯಿ. ಆ ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೀಂಚನ ಎಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಯಿ ತಬಿ ಕುಚ್ ಅಕಡ ದಿಖಾಯಿ, ಅದು ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಏನು ಮಾಡ್ತು, ತನ್ನ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಮೊದಲ ತಂದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ತನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು, ತನ್ನ ಘಮಂಡತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಮೊದಲು ತಂದಂಥ ಬೆಕ್ಕು. ಎರಡನೇ ತಂದಂಥ ಬೆಕ್ಕು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಂಥ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಲಿ. ಆ ಎರಡನೇ ತಂದಂಥ ಬೋಲಿ ಪಹಲಿ ತೋಯ್ ಸರಸೆ ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಚೀನ್ಕರ್ ಕುಚ್ ಅಕಡ ದಿಕಾಯಿ, ಆ ಘಮಂಡತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತು, ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತು ಬೋಲಿ, ಯಾತು ಮೇರಿ ರೋಟಿ, ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ತಂದ ರೋಟಿ, ಮೇರಿ ರೋಟಿ, ಇದು ನನ್ನ ರೋಟಿ ಅಂತಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ರೋಟಿಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಜಗಳವನ್ನು ನಡೀತು. ಚೀನ್ ಕೆ ಲಾಯಿ ತೂರಿ ರೋಟಿ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಅದು ತಂತು ತಬಿ ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಆಕರ್ ಉಸೆ ರೋಟಿ ಕೋ ಚೀನ್ ಕರ್ ಕುಚ್ ಅಕಡ ದಿಕಾಯಿ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದು ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಚೀನನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ ವಹ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಹ ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಕಾಕೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೋ ಚೀನ್ ಲೇತಿ ಹೇ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೋಲಿ ಯಹ ತೋ ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಹೇ, ಇದು ನನ್ನ ರೋಟಿ, ಚೀನ್ ಕೆ ಲಾಯಿ ತೂರಿ ರೋಟಿ ಕೋಟಿ, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಬಂದಿದೀಯಾ, ಇದು ಮೊದಲು ನನ್ನ ರೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಮುಜ್ಕೆ ದೇದು, ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನೀನು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದಿದ್ಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದರು. ನಹಿತೋ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಜಸೆ ಜಗಳ ಲೀಲು, ನೀನು ಈ ರೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ಜಗಳ ಆಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು, ನೀನು ಜಗಳ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಜಗಳ ಲೇಲು, ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ಆ ಎರಡನೆಯ ಬೆಕ್ಕು ಮೊದಲನೆಯ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಆ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜಗಳವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿತು. ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಮೊದಲನೇ ಬೆಕ್ಕು ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ರೋಟಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತು. ಬಂದರ್ನೇ ದೇಖಾ ಯಹ ಜಗಡ, ಬಂದರ್ ಮಂಕಿ, ಮಂಗ, ಬಂದರ್ನೇ ದೇಖಾ ಯಹ ಜಗಡ, ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತು. ಲೇ ತರಾಜು ವಹ ವಹ ಅಡ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ತರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ತರಾಜು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ತೋಲ್ನೇಕ ಸಾಧನ್, ತೂಗುವ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂತು. ಹೀಗೆ ಅದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನು, ಬಂದರ್ನೇ ದೇಖಾ ಯಹ ಜಗಡ ತರಾಜು ವಹ ಅಡ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಣನಾಕ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ರೋಕನ, ಎಳ್ಕೊಳ್ತು, ಹೀಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತು. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗ ಮುಂದಾಯಿತು. ಬಂದರ್ನೇ ಯಹ ಜಗಡ ತರಾಜು ವಹಾಸೆ ಅಡ, ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಬೋಲ ಹೇಳ್ತು, ಯಾವುದು ಮಂಗಾನೇ यह विचार को बताया, बोला वह बंदर ने बोला, क्या है, बंदर ने बोला झगड़ा ठीक नहीं है, झगड़ा करना ठीक नहीं है, झगड़ा ठीक नहीं है, ಈ ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಟೀಕ್ ನಹಿ ಹೈ, ಬಾಂಟ್ ಕೆ ಕಾನ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೈ, ಬಾಂಟ್ ಕರ್, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಖಾನೆ ಕೆ ಬಾತ್ ತೋ ಸಹಿ ಹೈ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ರೋಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೈಸ್ಲಾ, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಜಗಳ ಟೀಕ್ ನಹಿ ಹೈ, ಬಾಂಟ್ಕೆ ಕಾನ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೈ, ನೀವು ಬಂದ ರೋಟಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಂಟ್ಕರ್ ಖಾನೆಗೆ ಬಾತ್ ಸಹಿ ಹೈ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. और रोटी रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के. बच्चों, हाँ, ರೋಟಿ ಕೆ 2 ಟುಕಡೆ ಕರ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು, ಬಂದರ್ನೇ ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಬಾಂಟ್ ಕರ್ ಖಾನೆ ಕಿ ಬಾತು ತೋ ಸಹಿ ಹೈ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ. ಅದು ಹೇಳ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬಂದರ್ನೇ ರೋಟಿ ಕೋ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಹಾಂ ದೈಸೆ ಲೇಕರ್ ಉಸೆ 2 ಟುಕಡೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ. 2 ತುಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಆ ದೊಡ್ಡದಾದಗಿಂತ ರೋಟಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು 2 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತು. ಬಂದರ್ನೆ ಪಲಡೋ ಪರದರ್ಕೆ ಆ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತು. ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ರೋಟಿಗೆ ತರಾಜುಗೆ ಪಲಡೋ ಪರ್ ಡಾಲ್ತಾ ಹೇ. ಬಂದರ್ನೆ ಪಲಡೋ ಪರ್ ದರ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತು. ಪಲಡೋ ಮೇ ಆ ತೂಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಧಿಕ್ ಜೋ ದೇಕಾ ಟುಕಡಾ ಕಾಯ. ಹೀಗೆ 2 ಆ ರೋಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾವಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೂಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು, ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಮಂಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅಧಿಕ ಜೋ ದೇಕಾ ಟುಕಡಾ ಕಾಯ ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟುಕಡ ಆ ತುಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿತು. ತೋ ಇಸರ್ಸೆ ಪಲಡೋಮೆ ಜೋ ಅಧಿಕ ದಿಕಾಯೇಗ ಉಸೆ ಖಾತಾ ಹೇ. ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಯ ಬಡಾ ದೂಸರಾ ಉಸೆ ಚಬಾಯ ವಹ ಬಂದರ್ ಏಕ್ ಕರ್ಕೆ ಚಬಾತಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯ ತುಂಡನ್ನು ಅದು ತಿಂತ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಚ್ಚೋ ಹಾಗೆ ದೇಕಿ ರೋಟಿ ತೋಡಿ ಶೇಷ ರೈ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೇಷ ರಹಿ ಜಬ್ಬು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ, 2 ಕಡೆಗೆ ತೂಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾನು ತಿಂತಾ ಹೋಯಿತು. ಬಂದರ್ನೇ ಬೋಲಾ. ಆವಾಗ ಬಂದರ್ ಹೇಳ್ತು, ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು, ಜಬ್ ರೋಟಿ ತೋಡ ಶೇಷ ರಹೇಗ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೋಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತು ಬಂದರ್ನೇ ಬೋಲಾ ಸುನ್ಲೋ ಅಬ್ ತುಮ್. ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಬೇಕು ಮತ್ತು 2ನೇ ಬೇಕು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸುನ್ಲೋ ಅಬ್ ತುಮ್ ಯಹ ಟುಕಡ ಮೇರಿ ಹುವಾ. ಯಹ ಟುಕಡ ಬಂದರ್ ಬೋಲಾ ಸುನ್ಲೋ ಅಬ್ ತುಮ್ ಯಹ ಟುಕಡ ಮೇರಿ ಮಜದೂರಿ ಹೈ. ಇದು ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇರಿ ಕಾಮನಾ ಕಿ ತೋ ಸರ್ಸೆ ಮೇರಿ ಹುವಾ ಹೇ. ಇದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆ ರೋಟಿಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಮೇರಿ ಕಾಮನಾ ಹೇ ಮಜದೂರಿ ಹೈ ಹುಯಿ ಕಾಮನಾ ಮೇರಿ ಪೂರಿ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇರಾ ಕಾಮನಾ ಬಿ ಪೂರಿ ಹುಯಿ ಹೈ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅಂತ ಬಿಲ್ಲಿಯೋಂಕೆ ಕುಚ್ ಹಾತ್ ನ ಆಯಾ ಜಗಡೆ ಮೇ ಥಾ ಸಭಿ ಗವಾಯಾ. ಗವಾನ ಖೋನಾ ಕಾಮನಾ ಇಚ್ಛಾ. ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಲಿಯೋಂಕೆ ಕುಚ್ ಹಾತ್ ನ ಆಯಾ. ಆ 2 ಬಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಗವೇ ತಿಂದಾಕ್ತು. ಹೀಗೆ ಪೂರಿ ಹುಯಿ अंत में बिल्लियों के लिए कुछ हाथ न आया झगड़े से तो बिल्लियों को पास जो उसे गंवाया. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಂಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಬಚ್ಚೋ ಯಹ ಬಂದರ್ ಬಾಂಟ್ ಕವಿತಾ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಹ ಕವಿತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಜಗಳವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಆ 2 ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜಗಳದಿಂದ ಆದಂತಹ
ಆ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಆಯಿತು. ಮೂರನೆಯವನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಇದು ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, यहाँ कविता को और एक बार मैं पढ़ता हूँ. म्याओ म्याओ बिल्ली आई, उठा कई से रोटी लाई. तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई. बोली यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तू मेरी रोटी. और मेरी रोटी मुझके दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो. बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहाँ अड़ा. बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है. रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया. और अंतिम पंक्ति में बताया गया है, रोटी तोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी हुई, कामना मेरी पूरी. बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, ಜಗಡೆ ಮೇತಾ ಸಭಿ ಗವಾಯ. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಲಾಭ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बच्चों, यहाँ कविता की संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे. और पहला प्रश्न है बच्चों, बिल्ली क्या लेकर आई. बिल्ली क्या लेकर आई. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಬಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಲೇಕರ್ ಆಯಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಲೇಕರ್ ಆಯಿ. ಆ ಬಿಲ್ಲಿಯು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ದೂಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿನೇ ಕ್ಯಾ ದಿಕಾಯಿ. ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಅಲ್ವಾ. दूसरी बिल्ली ने अकड़ दिखाई. दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई, अकड़ दिखाई. ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ತೋರಿಸ್ತು, ಗಮ್ಮಂಡಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಬೆಕ್ಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಬಂದಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಕಡ ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಅಕಡ ದಿಕಾಯಿ. हाँ, तीसरा प्रश्न है बच्चों, बंदर क्या लेकर आया. ಮಂಗವು ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು ಅಂತ बताओ. सही है, बंदर तराजू लेकर आया. बंदर तराजू लेकर आया. बंदर ಏನು ತಗೊಬಂತು, ತರಾಜು. ತರಾಜು ತಕ್ಕಡಿ. ಬಂದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗವು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. और बिल्लियों को क्या मिला. बिल्लियों को क्या मिला. बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला. ಆ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಹ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और एक प्रश्न है बच्चों, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಂದರ್ನೆ ರೋಟಿ ಕಾ ಬಂಟ್ವಾರ ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಮಂಗವು ರೋಟಿಯ ಬಂಟ್ವಾರ, ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಸೆ ಕಿಯಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಟ್ವಾರ, ಆ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟಿ ಕೋ 2 ಟುಕಡೆ ಕರ್ಕೆ. ಬಂದರ್ನೆ ರೋಟಿ ಕೋ 2 ಟುಕಡೆ ಕರ್ಕೆ. ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಲಡೋ ಪರ್ ದರ್ಕೆ ಅಧಿಕೋ ಜೋ ದೇಕಾ ಟುಕಡ ಖಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ 2 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ 2 ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋದವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜೋ ಖಾಯ और क्या है अब बड़ा दूसरा उसे चबाया. ಆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ರೋಟಿ ತೋಡಿ ಶೇಷರಯಿ. ಯಾವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಿತು. ಜಬ್ ಬಂದರ್ನೇ ಬೋಲಾ. ಆವಾಗ ಆ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು ಸುನ್ನಲೋ
ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಏನೋ ತುಮ್ ಯಹ ಟುಕಡ ಮೇರಿ ಮಜದೂರಿ ಹುಯಿ, ಇದು ನನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಜದೂರಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ ಮೇರಿ ಪೂರಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಯಿತು. और दूसरा प्रश्न है बच्चों, 2-3 वाक्यों के संबंधित प्रश्न है. क्या है? प्रश्न संख्या 2, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಬಚ್ಚೋ, ಬಂದರ್ ಬಾಂಟ್ ಕವಿತಾ ಸೇ ಹಮೇ ಯಹಾ ಸೀಖ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಈ ಬಂದರ್ ಬಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೋನೋಂಕೆ ಜಗಡನೆ ಸೇ, ಎರಡನೆಯವರ ಜಗಳದಿಂದ. तीसरे का लाभ होता है, ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ. तीसरे को लाभ होता है. और यह कविता का ये ಸಂದೇಶ है, ಕವಿತಾ ಕಾ ये सीख मिलती है. ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. और आगे बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको कौन कौन सी पकवान पसंद है? उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है पता कीजिए और सूची बनाइए. आपको कौन कौन से पकवान पसंद है? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಫುಡ್ಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ? ಚಪಾತಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಹುತಿ ಪಸಂದ್ ಹೈ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀರು. ಬನಾನಿಕೆ ಲಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಆಟ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾನಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತೇಲ್, ನಮಕ್ ಅವ್ರ ಜರೂರತ್ ಪಡ್ತಿ ಹೈ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಆಟ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರೋಟಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ನೀವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अच्छा, और इस पाठ में दिए गए विचारों को अब तक चर्चा किया गया है. तो इस तरह से इस कविता में, बंदर बांट कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से यह कवि ने चित्रित किया गया है. इस कविता के माध्यम से दोनों के झगड़ों का ये परिणाम क्या होता है, ಎರಡನೆಯವರ ಜಗಳ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಜನ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದವಾಗ ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು, ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಎಡವಿದ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. और एक बार मैं इस कविता का सारांश को बताना चाहता हूँ बच्चों. इस कविता के द्वारा बच्चे यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. ಎರಡನೆಯವರ ಜಗಳ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಕರ್ಕೆ ಏಕ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಆತಿ ಹೈ. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ. ವಹ ಬಿಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೆ ಏಕ್ ರೋಟಿ ಲಾತಿ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ತಗೊಬಂತು. और तभी दूसरी बिल्ली आकर उसे रोटी को छीन कर अकड़ दिखाती है. ಆ ಒಂದು ರೋಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ
ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ತನ್ನ ಏನು ಘಮಂಡಿತನವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ನನ್ನ ರೋಟಿ ಅಂತ. ಚೀನ್ನೆ ಸೆ ಪೆಹಲೆ ವಹ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೀನ್ ಲೇತಿ ಹೈ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತು, ಇದು ನನ್ನ ರೋಟಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ. ಪೆಹಲೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಗುಸಾ ಕರ್ಕೆ ಮೇರಿ ರೋಟಿ ತೋ ಮುಜ್ಕೆ ದೇ ದೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತು. ವರ್ನಾ ಮುಜಿಸೆ ಜಗಳ ಲೇಲೋ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತಿ ಹೇ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ ಬಂದರೆ ಜಗಳ ದೇಖ ಕರ್ ತೋಸರ್ ಸೆ ವಹ ತರಾಜು ಲೇಕರ್ ವಹಾ ಪਹੁಂಚಾತಾ ಹೇ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ವಹ ಬಂದರ್ ಬೋಲಾ ಜಗಳ ಕರ್ನಾ ಟೀಕ್ ನಹೀ ಹೈ. ಆ ಮಂಗ ಹೇಳ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಜಗಳವನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತು. ಏಕ್ ಬಂದರ್ನೆ ಜಗಳ ದೇಕ ಕರ್ ವಹ ತರಾಜು ಲೇಕರ್ ವಹಾ ಪਹੁಂಚಾತಾ ಹೇ. ವಹ ಬಂದರ್ ಬೋಲಾ ಜಗಳ ಕರ್ನಾ ಟೀಕ್ ನಹೀ ಹೈ. ನೀವು ಜಗಳ ಆಡುವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, और ठीक नहीं है ಬಂಟವಾರ ಖಾನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಸೋ ಸಹಿ ಹೈ. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಬಂದರ್ನೆ ರೋಟಿ ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿಯೋं के दर से लेकर उसे दो टुकड़े करता है. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತುಂಡುವನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೂಗ್ತಾ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕ್ತು. ಆವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಬಿಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, अब तक यहाँ कहानी के यहाँ कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. सभी बच्चों को 8वीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.